جب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جس رات صبح فجر کے ٹائم پہ رات بھر آپ کے مریدین بتاتے ہیں کہ غریب نواز کا حجرہ بند اور حجرے کے اندر سے ذکر و تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی، رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی ہیں. مولا تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ سبحان اللہ کا مولا تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ معین الدین نے ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی. پروردگار عالم تیرے دین کے لیے میں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے ہیں. مولا عز و جل تیری تسبیح و تقدیس تحلیل کی ہے. مولا عز و جل میں مانتا ہوں کہ میں تیرے ان بندوں کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے تجھ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. لگاتار تھوڑا سا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو. ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجنا ہے، کل کے لیے کیا بھیجنا ہے، قیامت کے دن کے لیے، حشر کے لیے کیا بھیجنا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. رات میں کرو، دن میں کرو، بھیڑ میں کرو، تنہائی میں کرو، ہنسی میں کرو، مذاق میں کرو، گناہ سمجھ کے کرو یا ثواب سمجھ کے کرو، سب تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے. کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ محفل ہم نے جو سجائی ہے، ابھی اس سے قبل جو ہے علامہ فائز صاحب اللہ نے بہت اچھی گفتگو آپ سے فرمائی کہ مرنا جینا یہ فلسفہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. موت اور زندگی کا جو فلسفہ بنایا اسی پر رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زندگی تمہارے لیے قیامت تک کی نہیں ہے، تمہاری زندگی متعین محدود ہے. 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اس کے بعد تمہیں مرنا ہے. مرنا ہے، یہ بات طے ہے کہ تمہیں موت آنی ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ صاحب لوگ بہانے کرتے ہیں کہ صاحب وقت سے علاج ملتا تو شاید نہ مرتا، فلانے ہاسپٹل میں بھرتی کرا دیتے تو شاید نہ مرتا، فلانا علاج کرا دیتے تو شاید نہ مرتا، انگریزی دوائی کھلائی ہے اس لیے مر گیا، آیورویدک کھلاتے تو نہ مرتا. یہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں لوگ. مجھے بتاؤ تو آیورویدک والوں کو موت نہیں آتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی کہے کہ صاحب آیورویدک کھلاتے تو موت نہ آتی، آیورویدک ڈاکٹر حکیم طبیب اگر حکمت کی وجہ سے موت ٹالی جا سکتی تو حکیموں کو موت نہ آتی. اگر طب کی وجہ سے موت ٹالی جا سکتی تھی تو پھر طبیبوں کو موت نہ آتی. ڈاکٹری کے ذریعے موت ٹالی جا سکتی تو موت ڈاکٹروں کو نہ آتی. سائنس کے ذریعے موت ٹالی جا سکتی تھی تو موت ڈاکٹروں کو، سائنسدانوں کو نہ آتی. انجینئرنگ موت کو ٹال نہیں سکتی، وکالت موت کو ٹال نہیں سکتی. بڑے بڑے طاقتور، شہرتور، عزت والے، شہرت والے، زوراور، ہر ایک کو موت
آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی نہیں بچے گا، اس موت کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا۔ رستم بھی گیا ہے، بڑے بڑے پہلوان بھی گئے ہیں، کر لے تجھ کو جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے، تو وفا کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، آخر موت مرنا تو ہے سب کو۔ پھر جب رب تبارک و تعالی نے موت کو پیدا فرمایا، زندگی پیدا فرمائی، ساتھ میں موت کو پیدا فرما دیا، فرشتوں نے سوال کیا تھا، مولا تو نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، موت کو پیدا فرما دیا ساتھ ہی ساتھ، یہ کیسے لطف اندوز ہوگا، زندگی کے کیسے مزے اٹھائے گا، زندگی سے لطف اندوز کیسے ہوگا؟ مولا جسے پتا ہو کہ مرنا ہے تو وہ کیسے زندگی جیے گا؟ پروردگار عالم، یہ موت کا فلسفہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے فرشتوں تم کیا سمجھ رہے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ہاں تمہارے سوال کا جواب ضرور ہے میرے پاس۔ اے فرشتوں، موت اگر میں نے پیدا فرمائی ہے تو ساتھ میں نے امید کو بھی پیدا فرما دیا ہے، ساتھ امید کو بھی پیدا فرما دیا ہے۔ یہ امید اسے موت کے خوف سے دور کر دے گی، یہ امید اسے موت کو بلا دے گی، یہ مرنے کے قریب بھی پہنچ جائے گا، لیکن یہ امید اسے اس وقت بھی موت کے خوف سے بے خوف رکھے گی۔ کہا وہ امید کیسی ہے؟ کہا جب پیدا ہوگا تو اسے بڑے ہونے کی امید لگ جاتی ہے، بڑے ہونے کی امید لگ گئی، جب تھوڑا بڑا ہوا تو جوان ہونے کی امید لگ گئی، جب جوان ہو گیا تو شادی کی امید بن گئی، جب شادی ہو گئی تو بچے پیدا ہونے کی امید لگ گئی۔ اب بچوں کی پیدائش کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا کہیں سے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا دیتے، ایک اولاد دیتے، ارے بیٹی ہی دے دے، کچھ تو دے دے، یہ در در کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اب اسے یہ خوف نہیں ہو رہا ہے کہ میری شادی بھی ہو گئی ہے، میری عمر کا ہر دن جو گزر رہا ہے یہ میری عمر سے کم ہوتا جا رہا ہے، یہ اگر میری 50 سال کی عمر ہے تو میری 50 سال کی عمر میں 25 سال پہلے گزر چکے تھے، اب شادی کے بعد 5 سال اور گزر گئے ہیں، 30 سال کا ہو گیا ہوں، 20 سال زندگی رہ گئی ہے، اس طرف دھیان نہیں جا رہا ہے۔ بچے ہو گئے، پھر ان کی کامیابی کی، ان کی جو ہے پڑھائی لکھائی کی امید لگ گئی کہ صاحب ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک کو انجینئر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، فلاں کا جو ہے داخلہ فلاں جگہ کرا دوں گا، یہ امید پہ امید بڑھاتا گیا، دکان ایک ہو گئی دوسری کی لگ گئی، گاڑی ایک بنا لی دوسری گاڑی کی امید بن گئی، عجیب بڑھاتے بڑھاتے امیدیں بڑھتی چلی گئی، امیدیں بڑھتی چلی گئی، پوری آدھی ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، آدھی پوری ہو رہی ہیں، آدھے سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حتی طان الیقین، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا داڑھی سفید ہو گئی، بال سر کے سفید ہو گئے، گھٹنے جو ہے گھٹنوں سے آواز آنے لگی، کہا نزلہ زیادہ ہو گیا تھا اس لیے داڑھی سفید ہو گئی ہے، بال سفید اس لیے ہو گئے نزلے کی وجہ سے، ورنہ میری اتنی عمر نہیں ہے، دانت گرنے لگے ہیں، کہا نزلے نے دانتوں پر جو ہے حملہ کر دیا ہے، اثر کر دیا ہے، دانت کمزور ہو گئے ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، کہا نزلے کی وجہ سے، کمر جھک گئی ہے، کہا کمزوری کی وجہ سے، گھٹنے میں آواز آنے لگی ہے، کہا بہت زیادہ اٹھایا ہے زندگی میں اس لیے آ رہی ہے، وقت سے پہلے ہم بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، نادان تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ فلاں کی کمزوری ہے، یہ نزلے کا اثر ہے، یہ بیماریوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، یہ تو دل کو دلاسا دے رہا ہے، یہ سارے موت کے آثار، سارے موت کے آثار، سارے موت کے آثار، سمجھے گا نہیں، اب نہیں سمجھے گا۔ قرآن کہتا ہے انسان بھٹک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اگلے کا بھیجنا ہے، کل قیامت کے دن جب تیرا حساب و کتاب ہوگا، وہ جو دن ہے میدان محشر والا دن، وہ جو دن ہے اتنا خوفناک دن ہے، احادیث میں علماء صاحب سنتے رہتے اتنا خوفناک اتنا خطرناک دن ہے کہ حدیث پاک میں آتا حاملہ عورت ہو تو اس کا حمل ضائع ہو جائے، بچے اگر ہو تو بوڑھے ہو جائے، خوف مثال کہتے نہیں کم سے بوڑھا ہوگا، بولتے نہیں
بعد میں ہم لوگ بولتے ہیں نا ارے یار اس کی عمر اتنی ہے غم اتنی لائف ہو گئے کہ یہ بوڑا جوان بیٹا کھو دیا بیوی پھر چلی گئی چھوٹا بیٹا تھا وہ سہارا تھا وہ بھی چلا اب بیچارہ بیٹھ گئے دو چار بیٹیاں ان کی جو ہے پرورش شادی بیاہ کی فکروں نہیں تھے اسے پورا کرتے فکروں نہیں تھے کہتے تو بولتے ہیں نا حدیث میں اسی کی مثال دی گئی ہے اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اگر بچہ ہو تو بوڑھا ہو جائے اتنا خوفناک یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ آدمی اپنی بیوی سے پیچھے چھڑائے اپنے بیوی سے پیچھے اپنے بھائی سے پیچھے چھڑائے گا اپنے بیٹے سے پیچھے چھڑائے گا نفسی نفسی کا عالم وہاں کوئی کسی کا پرسان حال لا يسأل حمیم حمیم یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بصاحبتی واخی وفصیلتہ التی قرآن کہتا ہے گہرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا حال نہیں پوچھے گا یا ایک گہرا دوست قریبی تو جگری یار جسے کہتے ہیں جگری یار جیسے ہمارے ناظرین فیروز بھائی یہ جگری یار گہرا دوست گہرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا میدان میں کیوں نہیں پوچھے گا قرآن کہتا ہے یہ بس المجرم لو یفتدی من عذاب یوم قرآن کہتا ہے وہ خوفناک دن ایسا ہوگا کہ دوست دوست کا حال نہیں پوچھے گا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے لیکن حال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی کیوں کہیں نیکی نہ مانگ لے کہیں نیکی نہ مانگ لے یہاں دنیا میں ہوتا ہے نا ایسا کہ صاحب ہمارے پاس نہیں ہے دوست بڑا یار ڈگری ہے لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں اب اسے ضرورت ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے مانگ لے تو کنارہ کشی کر دیں گے یار مانگ لے گا تو شرمندگی ہوگی ہے نہیں دینے کے لیے اور اسے لگے گا کہ یہ دینا نہیں چاہ رہا ہے ہوتا نا لیکن وہاں اس کا برعکس ہوگا وہاں یہ ہوگا کہ کہیں یہ مانگ نہ لے میں تو نیکی دوں گا کیونکہ وہاں نفسی نفسی کا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی قرآن کہتا ہے اس دن مجرم کا حال یہ ہوگا کہ اس کے عوض میں جو اسے عذاب ملنے والا ہے جہنم کا عذاب وہ جب دیکھے گا اسے دکھایا جائے گا کہ جو تو نے جرم کیا ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تجھے جہنم میں جلایا جائے گا اور اس کی سب سے ہلکی سزا یہ ہے کہ آگ کی جوتی پہنائی جائیں گی وہ ہلکی سزا ایسی ہوگی کہ آگ کی جوتی پہنانے کے بعد اس کا دماغ کھوپڑی کے اندر ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے ناک کے راستے سے اس کا دماغ بے بے کے نکلے گا اس کے کان کے راستے اس کا دماغ بے بے کے نکلے گا مجرم سے کہا جائے گا بتا مجرم یہ بتا اگر تجھے اس عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے تو بتا تو کیا دینے کے لیے تیار ہے بیوی دے دے گا وہ کہہ دے گا ہاں دے دوں گا بیٹا دے دے گا کہ ہاں دے دوں گا بھائی دے دے گا کہ ہاں دے دوں گا ارے تیرے حصے میں جو زمین جائیداد ہے سب دے دے گا قرآن کہتا ہے وَجَمَعَ فِي الْأَرْضِ زمین کو بچھونا بنا دیا جائے ساری دنیا کا خزانہ اس زمین میں لپیٹ کر اس کے نام کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے بتا عذاب سے بچنے کے لیے تو یہ دے دے گا کہ وہ بھی دے دے گا پھر بھی کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا اس کا کوئی حل نہیں ہے وہ زمین تمام دولت بھی دے دے تو دولت کے عوض اسے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا نزاعۃ للشوا چمڑی ادھیڑ لینے والا عذاب ہر جان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کل کے لیے کیا ہے ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کوئی کل مر گیا کوئی آج مر گیا کوئی کل مر رہا ہے کوئی کیا پتا ہمارا دن کون سا ہماری رات کون سی آتی ہے آج ہماری نوجوان نسل میں خاص کر نوجوان نسل سے مخاطب ہماری نوجوان نسل تو سوچ رہی کہ ریل بنانے میں ہی فائدہ ہے
बनाने पे लगे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें पैदा किस लिए किया गया है? मोहम्मद बिन कासिम 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान फतेह किया और हमारे नौजवानों को 16 साल की उम्र में इस्तेमाल करने का तरीका पता। अगर पता है तो उसे रील बनाने का तरीका पता, उसे पता है कि कौन से एंगल से वीडियो लिया जाएगा तो ज्यादा वायरल होगा, उसे पता है कि किस फिल्टर में डालने के बाद रील जो है बेहतरीन क्लियरिटी आएगी, उसे कौन से फिल्टर में डालने के बाद उसको अपलोड करना है। उसे ये भी पता है कि व्यूअर्स कैसे बढ़ेंगे, उसे ये भी पता है फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, उसे ये भी पता है कि मेरा जो है कैसे ग्राफ ऊंचा होगा, सब पता है। रील बनाने के अंदाज सारे पता हो गए, लेकिन इसे पता नहीं हुआ तो कुरान पढ़ने का अंदाज पता ना हुआ। पता ना हुआ इसे तो वुजू के फराइज पता नहीं हुए। अगर पता नहीं है इसे तो नमाज के फराइज और वाजिबात पता नहीं है, जो सबसे अव्वल फरीजा था कि इसे नमाज का फर्ज पता होना चाहिए था, इसे वुजू के फराइज पता होने चाहिए थे, इसे कुरान की तिलावत का अंदाज पता होना चाहिए था। लेकिन हाय अफसोस, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका लाल था अफसोस वो हाले न रहे। हमारा हाल ये तो है कि हमने दुनिया कुफार और मुशरिकीन का तरीका कार अपना लिया है, हमने मशहूर होने के तरीके, अब तो हद दयूसी की यहाँ तक पहुंच गई है कि हमने मशहूर होने के लिए अपनी अपनी बहनों को लाकर जो है खड़ा कर दिया है वीडियो के सामने, रीलों के सामने बेटियों को लाकर खड़ा कर दिया है, माओ को लाकर खड़ा कर दिया है, बहनों को लेकर भी रीलें बनाई जा रही हैं। इस कदर पे हयाई का जो है नंगा नाच नाचा जा रहा है कि दीन ने, हमारी शरीयत ने ये सिखाया है कि हम दीन का इस तरह से उल्लंघन करेंगे, दीन की इस तरह से मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम्हें शर्म खैरत ना आई, तुम्हें ये हया ना आई कि तुम्हें कल मैदान महशर में मेरे आका ने अगर पूछ लिया, ए मेरी कौम की शहजादियों, तुम्हें ये बात पता नहीं थी कि तुम्हें मस्जिदों में जाने से रोका गया है? क्यों रोका गया है? वहां तो नमाजें पढ़ी जाती है ना, वहां मस्जिदों में जाने से रोका गया। तुमने गैर महरमों के सामने आने से तुम्हें रोका गया था, तुमने सारी दुनिया के सामने कैमरे में आकर हाईलाइट इसलिए, और सोचते हैं कि साहब को क्या नाम है, नाते लगा लेंगी, क्या नाम है, नतीजे लगा लेंगी, उसके बाद जो है उनका और ऐसे दिखा रही है, कोई हाथ दिखा रही है, कोई पैर दिखा रही है, और इस तरह से अपने जो है अपने आप को जो है मजबूत करने पे लगी हुई है। क्या क्या बताना चाहते हैं, कहाँ जा रहा है ये बात? और मुझे अफसोस है उन बापों, उन भाइयों पर जो इस बात को समझ नहीं रहे कि मगरिबी तहजीब ने हमारी इज्जतों को खोखला कर दिया, इस बात को समझ नहीं रहे कि मगरिबी तहजीब ने हमारे घरों से दीन को दूर कर दिया, इस बात को समझ नहीं रहे कि हमारे ज़हनों से, हमारे सीनों से सरकार की उल्फत को निकाल दिया, रब तबारक व तआला की खशियत को निकाल दिया। मुझे बताओ तो सही, इस मुंह के साथ सरकार का सामना करेंगे आप? इस मुंह के साथ, इन आंखों के साथ सरकार का सामना करेंगे? मेरे आका ने पूछ लिया कि मैंने दीन ऐसे जोड़ा था जैसे तुमने, मैंने तुम्हें इसलिए दीन तुम तक इसलिए पहुंचाया था, कुरान इसलिए तुम तक पहुंचाया था, मैंने ताइफ में पत्थर इसलिए खाए थे कि तुम मेरे दीन का मजाक उड़ाओ कैमरे के सामने। ताइफ में मुझे लहू लुहान किया गया कंकरों से, पत्थरों से। ताइफ के सरदारों ने उन औबाश लड़कों को मेरे पीछे लगाया था, उन कंकर और पत्थरों से मेरे पीछे लगाया। मैंने इसलिए कंकर पत्थर खाए, मैंने इसलिए अपनी गर्दनों पर ओजड़ियों को बर्दाश्त किया कि तुम मेरे दीन का मजाक उड़ाओ। हमारे पास जवाब है कुछ? कब्र और हशर का हमें कोई खौफ नहीं, दीन की महफिलों में हमारा दिल नहीं लगता, और हम कहते हैं कि साहब नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। कुछ गए होंगे निठ अल्लाह अभी गरीब नवाज की उसमें औरत निठ अल्लाह गरीब नवाज की औरत, गरीब नवाज की औरत में जाएंगे, फिर पानीपत जाएंगे, फिर फलानी जगह जाएंगे, फिर देवा शरीफ जाएंगे, और नमाज एक टाइम के लिए पढ़ते ही निठ अल्लाह। ये गरीब नवाज के दीवाने, एक टाइम की नमाज नहीं,
1500 रुपए भरे, चलो ऐश करने घूमने। गरीब नवाज की बारगाह में तारागढ़ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तारागढ़। कहाँ जा रहे हैं? अनाथ सागर। नमाज हो रही है ना, गरीब नवाज के दीवाने आए हुए हैं, नमाज पहले पढ़े हैं क्या? कौन है गरीब नवाज के दीवाने? अगर शरीयत ने पाबंदी न लगाई होती तो गरीब नवाज खुद मजार से उठो और इतने लड़ बजाते इस दीवाने पे, इतने लठ बजाते। वो शरीयत मुतारा ने उन्हें मजबूर कर रखा है, मजबूर कर रखा है कि मजार से बाहर आने की इजाजत नहीं है। जिस्मो जिस्मानियत के साथ मजार शरीफ से बाहर आने की इजाजत नहीं है, वरना खुद उठते और लठ मजबूत वाला उठाते और इतने लठ बजाते इन गरीब नवाज के दीवानों पर और इन दीवानियों पे। वो जो दीवानियां जाती है ना, ये दीवानियां न घर में एक टाइम की नमाज से मतलब है, कलिया शरीफ में जाएगी मन्नत मान रखी हो, नमाज की मन्नत नहीं मानेगी, नमाज की मन्नत नहीं, कलिया की मन्नत मानी जाएगी, अजमेर की मन्नत, जहां से मना है वही की मन्नत। जबकि मैं तुम्हें बताऊं, नमाज फर्ज है, ये तो सब जानते हो, हमारी माए बहनें बैठी वो भी जानती हैं, नमाज फर्ज है नहीं? बोलो, हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है नहीं? करते बोलो। और मजार पे जाना फर्ज है? बोलो। अजी न मर्द का जाना फर्ज है न औरत को, औरत को तो मना, फर्ज नहीं है, लेकिन उसे फर्ज बना लिया, मजार पे जाना फर्ज। अब तो सुन्नी तो दलील के तौर पर पेश कर रहा है कि जो मजार पे नहीं जा रहा है वहां, मजार पे नहीं जा रहा है तो वहां भी, और मजार पे जा रहा है तो सुन्नी। तो भाई तुम्हारी मालूमात के लिए वहाबी भी जा रहे हैं मजार, तुम्हारी मालूमात के लिए बता, वहाबी भी खूब जा रहे हैं, बल्कि निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की बारगाह का सारा निजाम वहाबी ही संभाल रहे हैं, वो मुतवल्ली है भाई वहां के, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुतवल्ली हैं वो वहां बड़े जफरगंज। अब कहां जाओ, चादरें भी वही बदलते हैं, सारा निजाम वही देख रहे हैं, अब भाव नमाज फर्ज उसे छोड़ दिया, मजार पे जाना मुस्तहब था। ये कब था? ये अहले मजार हमारे लिए तालीम का, हमारे लिए दर्स इबरत के लिए, हमारे लिए तरबियत गाह है। ये अहले मजार हमारे लिए दर्स इबरत है। ये अहले मजार इनकी तालीमात को अपनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने इन तालीमात नहीं अपनाया, हमने शॉर्टकट अपनाया। जैसे शॉर्टकट सूद ब्याज में चलता है ना, कि पैसा दो 2 लाख रुपए दो और फायदे में 10,000 रुपए मंथली लो, ये शॉर्टकट है। जैसे जुआ खेलता है आदमी के शॉर्टकट में 1 घंटे में 10 लाख हार भी गया, 10 लाख जीत भी गया, हमने वो शॉर्टकट अपनाया है मजारों पे जाके। कि साहब मजार पे जाएंगे बेड़ा पार है, मजार पे जाएंगे दुआ कर लेंगे, चादर चढ़ा दिया बेड़ा पार हो गया। प्यारे ये बात समझ लेना कि दुनिया तो मिल सकती है लेकिन आखिरत से दूर रहो, आखिरत से दूर रहो, क्योंकि उन्होंने खुद हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ ना, तो मैं तुम्हें बता दूं गरीब नवाज का उर्स भी हो गया। जब हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो, जिस रात सुबह फजर के टाइम पे रात भर आपके मुरीदीन बताते हैं कि गरीब नवाज का हुजरा बंद और हुजरे के अंदर से जिक्र और तस्बीह और तहलील की आवाजें आती रही, रब की बारगाह में गिरिया उजारी की आवाजें आ रही हैं। मौला तुम मुझसे राजी है कि नाराज है? अल्लाह सुभान अल्लाह का मौला तू मुझसे राजी है कि नाराज है? मोइनुद्दीन ने सारी जिंदगी तेरे दीन के लिए वक्फ कर रखी थी। परवरदिगार आलम तेरे दीन के लिए मैंने इतने लंबे लंबे सफर किए हैं। मौला अज़्ज़ा व जल तेरी तस्बीह और तक़दीस तहलील की है। मौला अज़्ज़ा व जल मैं मानता हूँ कि मैं तेरे उन बंदों की
तरह नहीं हो, जिन्होंने तुझे राजी कर लिया है। मौला तू मुझसे राजी हो जा, अगर तू मुझसे राजी हो गया तो मेरी जिंदगी का मकसद हल हो जाएगा। आवाजें आ रही हैं रब को राजी करने के लिए। मुरीदीन कहते हैं हमने देखा कि रात भर एक नूर की किरण, एक नूर का तार आपके हुजरे मुकद्दसा से रात भर लगा रहा। हुजरे मुकद्दसा से एक नूर का दौरा आसमान से शुरू हो रहा था और आपके हुजरे मुकद्दसा पर खत्म हो रहा था। हुजरे मुकद्दसा पर, और वो नूर का दौरा आखिरी पहर तक रहा, तहज्जुद तक रहा। इधर आवाज बंद, उधर दौरा खत्म। और सुबह जब हुजरा खोल के देखा है तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मालिक हकीकी को, अपनी जान को सुपुर्द कर चुके थे और कहा, आपके पेशानी मुबारक पर लिखा था हादा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का प्यारा है। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। अल्लाह अल्लाह, आज हमारा हाल क्या है? हम तो खुद अल्लाह से राजी नहीं है, अल्लाह से हम खुद राजी नहीं है, तो फिर जब हम राजी नहीं तो अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा? आप कहोगे कि भाई ये बात कैसे करेंगे, हम राजी, बताओ तुम राजी हो अल्लाह से? बोलो ना, कौन कौन राजी? हाथ उठाए जरा, अल्लाह बोलो। सब राजी, हर मुसलमान कहता है, हर मुसलमान ये कहता है कि मैं अल्लाह से राजी हूं। अल्लाह से राजी होने का मतलब जानते हैं? अल्लाह से राजी होने का मतलब ये है कि अल्लाह को जो पसंद हो वो हमें पसंद हो। अल्लाह से राजी होने का मतलब है कि जो अल्लाह ने पसंद फरमाया है वो हमें पसंद होना चाहिए। बताओ अल्लाह को क्या पसंद है? अल्लाह कहता है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ लोगो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मेरे महबूब को राजी कर लो। महबूब कहते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाजों में मेरी आंखों की ठंडक। बताओ नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह से राजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह से राजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह से राजी हैं, ज़कात देने के टाइम पे जो है आनाकानी करने लगते हैं कि साहब हमारे पास नहीं है, इतना खर्चा उतना खर्चा, वहां फंस गए, यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए, तो सारी जिंदगी फंसा हुआ रहता है। इसके पास फिर आता नहीं है, निकलने नहीं पाता है, तो ज़कात अदा करने के टाइम पे नियत खराब हो जाती है कि साहब कैसे अदा करूं, वहां फंसा हुआ है, यहाँ फंसा हुआ है। जबकि हुक्म ये है कि ज़कात अगर तुझ पे 10 लाख रुपए है तो 10 लाख में जो तुझ पर फर्ज है ज़कात, वो ज़कात अगर तेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है तो किसी से उधार लेके दे, लेकिन दे। 1 लाख में 2500 रुपए देना है तो तुझे देना है, दे, और देना पड़ेगा। तो ये ज़कात देने के टाइम पे आनाकानी। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? किसान। किसान सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है आज की डेट में। उस देने के टाइम पे कहता है कि साहब वो जो है, हाँ दे दिया ना, उसका फर्स्ट क्वालिटी को निकालता है बेचने के लिए, सेकंड क्वालिटी को निकालता है अपने खाने के लिए, और थर्ड क्वालिटी को निकालता मदरसे वाले आ जाएंगे तो उन्हें देने के लिए। और कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम भलाई नहीं पा सकते जब तक कि रब की बारगाह में वो न खर्च करो जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें जो पहले पसंद था आला क्वालिटी का, उसे तो बेच दिया, और जो सेकंड क्वालिटी का तुम्हें पसंद था वो तुमने घर रख लिया, और जो थर्ड क्वालिटी था जानवरों को खिलाने वाला था वो मदरसे वालों को दो दिया। और वो भी बात बात तो वो भी नहीं, वो तो इल्ला माशाअल्लाह बात तो सारा समेट के रख ले। उस्र जब नहीं दोगे तो खेतियों में जो है बरकतें कहाँ? हम अल्लाह से राजी हैं, नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, उस्र हम नहीं देंगे, बेहयाई हम नहीं छोड़ेंगे, चुगलखोरी हम नहीं छोड़ेंगे, गीबतें हम नहीं छोड़ेंगे, बेहयाई से हम नहीं मुंह मोड़ेंगे।
کہ बेगैरतियों से हम नहीं मुंह मोड़ेंगे, माँ बाप को सताना हम नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप की फर्मा बरदारी हम नहीं करेंगे, उनका एहतराम हम नहीं करेंगे, बड़ों का एहतराम हम नहीं करेंगे, छोटों पर शफकत हम नहीं करेंगे, हम अल्लाह से राजी। ये कैसा राजी होना हुआ? और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह से डरते रहो। राजी होने का मतलब ये है कि अल्लाह से डरते रहो। राजी होने का मतलब ये है कि उसने जो हराम कहा उसे हराम कर दो। राजी होने का मतलब ये है कि उसने जो मना किया उसे मना करो। राजी होने का मतलब ये है कि जब अल्लाह की बात आ जाए, रसूलुल्लाह की बात आ जाए, तो फिर बहनोई हो, भाई हो, दोस्त हो, चाहे जितना अजीज हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, सब एक। अल्लाह और रसूल राजी होना चाहिए, चाहे सारी दुनिया। अल्लाह और रसूल। किसी ने कहा कि आबरू मेरे आका बचाना, क्योंकि दुश्मन हुआ है जमाना। आबरू मेरे आका बचाना, क्योंकि दुश्मन हुआ है जमाना। मेरे आका ना तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए। मेरे आका ना तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए। ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी। करना क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म फरमाया कि तुम्हें आखिरत की फिक्र, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर जान को ये सोचना चाहिए कि उसने आखिरत के लिए क्या भेजा। हमें दुनिया में हमेशा नहीं रहना, बल्कि हमारे बाद, हमारे साथ, हमारे हमसे पहले कितने गुजर गए, और हमारी कौन सी सुबह आखिरी हो, कौन सी रात हमारी आखिरी हो। इसलिए रात को अगर सो तो कम से कम 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर सोया करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, और 3 मरतबा कलमे शहादत पढ़कर सोया करो। कि कहीं ऐसा ना हो कि दिन में जो हमसे जुमले जुमले जो कलिमात अदा हुए उनसे हमारा दीन ईमान खत्म हो गया हो, ईमान चला गया हो। याद रखना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दौर आएगा कुर्बे क़यामत, लोग सुबह को ईमान वाले होंगे, मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को काफिर होंगे, सुबह को मुसलमान होंगे। हालात यही चल रहे हैं इस दौर में। कोई कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल रहा है, उसे ये पता नहीं लग रहा है कि मेरा ईमान जा रहा है, उसे ये पता नहीं लग रहा कि ईमान ऐसे चला जाता है जैसे आटे में से बाल निकल जाता है, आटे को पता नहीं चलता। इसी अंदाज में ईमान चला जा रहा है। इसलिए कम से कम 3 मरतबा, और अगर आपको पूरा इस्तगफार याद नहीं है तो उससे खाली अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी मरतबा पढ़ सको 7 मरतबा पढ़ लो, और उसके बाद कलमे शहादत पढ़कर सोया करो कि कहीं ऐसा ना हो रात हमारी आखिरी हो और हमारी आंख न खुले तो अल्लाह करे कि हमारी तौबा कबूल हो जाए। इस अंदाज में मरो प्यारे कि अगर धोखे से भी मौत आ गई, यूं तो बड़े नसीब वाले हैं जिन्हें बुढ़ापा नसीब हुआ है, बड़े नसीब वाले हैं जिन्हें बुढ़ापा मिल गया है, वरना कितने तो जवानी में चले गए ये सोचते सोचते कि तो अभी तो हम जवान हैं, जब बुढ़ापा आएगा तो मस्जिद पकड़ लेंगे। याद रखना प्यारे, बुढ़ापा हर किसी को नहीं मिलता, ये तो नसीब वालों को मिलता है। अगर मिल गया है तो फिर ये बड़े खुश नसीब हैं। मैं अपने उन बूढ़े बुजुर्गों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब बूढ़ों को अजाब देने से हया फरमाता है, हया फरमाता है, बूढ़ों को अजाब देने से हया फरमाता है। अगर बुढ़ापा तुम्हें मिला तो बड़े खुश नसीब हो मेरे बुजुर्गों। तुम खुदा के लिए कभी ऐसा ना करना कि तुम अपने रब को नाराज कर लो। कहीं ऐसा ना हो तुमसे कि अगर नेकियां नहीं हो पा रही हैं तो नाराज करने वाले काम मत करना। ये आजकल ये जो है बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जब बच्चे नौजवान कोई खुराफात कर रहे हैं, मसलन जो है शादियों में डीजे ले आते हैं, गाने बजाते हैं, तो बूढ़े जो है हमारे वो इशारा करते हैं ले आओ, बाद में जब कौन सा पूछेंगे भाई कैसे ले आए, अरे बच्चों ने कर लिया। ये जो ले आओ आंख बंद करके जो तुम कहते हो, अरे बच्चे हैं
یہ منورنجن تمہاری قبر میں آگ پیدا کرے گا. تم اس بات کا خیال نہیں کر رہے ہو لیکن تمہاری آگ تمہاری قبر جو ہے وہ آگ سے بھر جائے گی. یہ منورنجن تو یہاں زمین کے اوپر کریں گے لیکن تمہارا منورنجن وہاں جو ہے وہ جب فرشتے برج سے کریں گے نا منورنجن تو وہ منورنجن تمہیں بہت مہنگا پڑ جائے گا. وہ منورنجن ایسا ہے کہ وہ برج اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا منورنجن بہت خطرناک ہو جائے گا. اس لیے منورنجن کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بڑی خوش نصیبی والی زندگی دی ہے. بڑھاپا کیوں خوش نصیبی ہے؟ کیونکہ اب اس کے بعد انسان کو صرف موت کا انتظار ہوتا ہے. اب موت کا انتظار ہے تو پھر جسے موت کا انتظار ہو وہ اللہ اور رسول کو ناراض نہیں کرے گا. وہ اللہ اور رسول کو ناراض نہیں کرے گا. اگر اللہ اور رسول کو ناراض کر رہا ہے اس عمر میں بھی آ گیا تو پھر اس سے بڑا بدبخت پورا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے. پھر اس کا نصیب ٹوٹا ہوا. اس پر افسوس کرنے کا مقام اور یہ اپنے بڑھاپے پہ بھی افسوس کرے اپنا نصیب پہ بھی افسوس کہ اس عمر میں بھی اسے ہدایت نہیں ملی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 60 سال کی عمر جب پہنچتی ہے انسان کی تو اسے اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. بولا کرو سبحان اللہ. اپنی طرف رجوع کی سمجھ نہیں سکتے. 60 سال میں اسے توفیق مل جاتی ہے کہ وہ مسجد پکڑ لے کہ مسجد میں آ جائے. اب 70 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی خطاؤں کو درگزر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا انعام ہے. بڑھاپا بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے. اور جوانوں تم یہ سوچ کر نہیں اپنے گناہوں میں مصر رہنا کہ کہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں بڑھاپا آئے گا. کتنے جوان چلے گئے. اس لیے اس بات کا خیال رکھو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر ایک جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. وہاں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں تمہارے نام اعمال تولے جائیں گے اور پھر وہاں جب نیکیاں کم پڑیں گی تو ادھر ادھر چکر لگاتے رہو گے بھٹکتے رہو گے. کوئی تمہیں ایک نیکی دینے تیار نہیں ہوگا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کرتوت ایسے ہو کہ غیروں والے نمرودوں والے فرعونوں والے یہودیوں نصارہ والے اگر ہمارے کرتوت ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا اگر حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہو گیا تو سیدھا جہنم. وہاں تو حساب و کتاب کا بھی مسئلہ نہیں. جو جس سے محبت رکھے گا جو جس کی پیروکاری کرے گا جو جس کی نقل کرے گا جو جس کے طریقے کو اپنائے گا اسی کے ساتھ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہمارا حشر اپنے پیاروں کے صف میں فرمائے اور ان کے ساتھ فرمائے جن سے وہ راضی اس کا محبوب راضی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.